किताब 1984 सिख कतलेआम दा सच। लेखक जरनैल सिंह, पत्रकार, दिल्ली। भाग 6वां। भगत तो बदला। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जस्टिस ढींगरा दी अदालत विच खासी गहमा गहमी सी। सिख कतलेआम दा सब तो वड्डा दोखी हरकिशन लाल भगत जस्टिस ढींगरा दे कोर्ट विच इहो जे कई लोकां नाल खड़ा सी जिन्हां ने उसे दी तरह काला चश्मा लाया ते कुर्ता पजामा पाया होया सी। इस तो पहलां भगत दे खिलाफ गवाही देण वाली सतनामी बाई अपने बयान तो मुकर चुकी सी। उस नूं खरीद लिया गया सी। हुण दर्शन कौर दी वारी सी भगत नूं पछाणन दी। पहिलां तां भगत दे वकील ने जज नूं कहा दर्शन कौर ने टीवी विच भगत नूं वेख्या होवेगा। इस ते दर्शन कौर बोली, साडे घर विच टीवी ही नहीं सी तां कित्थों देखदी। जस्टिस ढींगरा ने कहा, जेकर सामने आए तां पछाण लवेंगी। कहा, हाँ जी पछाण लवांगी। वेखो चैंबर विच किधरे है। दर्शन कौर ने दस्सिया, मैं सरसरी तौर ते वेख्या तां मैनूं नज़र नहीं आया। मैं कहा कि नहीं जी, दिख नहीं रहा। जज साहब ने कहा, छेती ना करो ते अपना समा लैके पछाण करो। फिर मैं ध्यान नाल वेख्या, वो अपने वर्गे कपड़े पाए कुछ लोगों की ओट विच खड़ा सी। मैं उस नूं पछाण लिया। पछाणन दे नाल ही पता नहीं मैनूं की होया कि मैं उस नूं दोवां हत्थां नाल धक्का दे दिता। वो जमीन उत्ते डिग चुका सी। वो हज़ारां सिखां दा कातल हुण भरी अदालत विच भिगी बिल्ली बनिया होया सी। फिर मैं अपनी चप्पल ला लई सी। ये उही भगत सी जो पहली पेशी ते हज़ारां समर्थकां नाल आया सी ते जज नूं नमस्ते कहण लई किहा सी। भगत नूं वेखदिआं ही दर्शन कौर दीआं अखां दे सामणे वो पूरा दृश घुम गया। जदों करीम रंग दी शाल विच आए इस दरिंदे ने उस दे घर दे बाहर चौंक विच भीड़ नूं हमला करन लई उकसाया सी। उस दा किहा एक एक लफ्ज़ उस नूं याद आ रिहा सी। भगत कह रहा सी, किसे सरदार नूं ना छड्डो, ये गदार हन। मिट्टी दा तेल, हथियार सब कुछ है। पुलिस तुहाडे नाल है, सरदारां नूं कुचल देवो। उस नूं याद आ रहा सी कि किवें उस दे घर दे 12 जी इस दरिंदे दे इशारे उत्ते जिउंदा साड़ दिते गए सी। अखां दे सामणे पति नूं गल विच टायर बन के साड़ दिता अते कहा कि देखो सरदार भंगड़ा कर रहा है। जेठ ज्ञान सिंह दीआं आंतड़ियां किवें तलवार नाल चीर देण करके बाहर आ गईयां सन। लग रहा सी कि अजे भी खून सिम रिहा है। 31 अक्तूबर नूं तां सिर्फ गुरुद्वारा साड़िया सी, पर 1 नवंबर नूं तां पूरी भीड़ ही आ गई सी। कच दीआं बोतलां दे नाल हमला कर दिता। कांग्रेस दा एक लोकल लीडर रामपाल सरोज इन्हां दे नाल सी। तदे आवाज़ां आईयां, नेता जी आ गए, नेता जी आ गए। गड्डी तो भगत उतरिया ते लोकां नूं सिखां नूं मारन लई उकसाया। दर्शन कौर नूं हुण याद आ रिहा सी कि घर दे सारिਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ कतल करन दे बाद किवें दरिंदिਆਂ ने रात नूं उन्हां नूं अपनी हवस दा शिकार बनाया सी। उस ठिठवर दी रात विच पूरा नंगा रखिया ते कपड़े साड़ दिते। 2 साल दा पुत्तर दर्शन सिंह भी मां दा हत्थ छुड़ा के पता नहीं कित्थे चला गया सी। 3 दिनां बाद वो मिलिया तां ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। पर अदालत विच भगत नूं पछाणन तक दा सफ़र कोई आसान नहीं सी। अदालत विच पेशियां ते गवाहियां चल ही रहीआं सन
ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਗਵਾਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਅਨਵਰ ਕੌਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਬਾਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ 2 ਮੋਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ? 2 ਪੁੱਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਰਹੋਗੇ? ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ 12 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਤੇਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੱਪਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਲੋਬਾਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰ ਲੋਬਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਲੋਬਾਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀਸੀਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਖਦ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਕ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਭਲੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ CBI ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਪਾ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸੱਚ, ਭਾਗ 6ਵਾਂ, ਲੇਖਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੋਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।